بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی دلچسپ کہانی لے کے آئی ہوں۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ تیز دھوپ میں بادلوں کا جھب دکھلانا، موسم میں ایسی روانی پہلے تو کبھی نہ تھی۔ آج ایسا کیا ہوا کہ بادل بن بلائے ہی رحمت برسانے آ گئے، کیونکہ آج ہی وہ آپا جی اور بڑی امی سے نظریں بچا کر اپنی بچپن کی سکھی گلشن سے ملنے اور اپنی گلابی قمیض پہ سیاہ پھول کاڑنے کو دینے آئی تھی کہ گلشن کی ماں نے می آ گیا کا ہوٹر بجاتے ہی چارپائیاں برآمدوں میں گھسیٹنا شروع کر دی۔ بد مزہ سا شربت جنت کے حلق میں سہم کے پھنس گیا۔ میں تے گئی، وہ سر پر ہاتھ مارے باہر کو دوڑی تو گلشن چیخی، جنت بچ گئے۔ طفیل بھٹی کا کتا وہ سر پٹ دہلیز پار کر گئی۔ مارچ کی ابتدائی تاریخیں چل رہی تھی۔ موسم کسی شوخ حسینہ کے لبادے جیسا گھڑی گھڑی رنگ بدل رہا تھا۔ وہ کئی مہینوں بعد اس جانب آیا۔ وجہ اکلوتی پھپھو صاحب جان سے ملاقات تھی، جو فالج کے باعث گاؤں کے دوسرے سرے پر واقع اس پتھریلی حویلی میں جانے سے معذور تھیں، جہاں ان کا بچپن اور جوانی کا بیشتر حصہ گزرا۔ وہ مہینوں ادھر کا رخ نہ کرتا، یہاں تک کہ صاحب جان اسے دیکھنے کو ترس جاتی۔ ہر آتے جاتے کو سندیسے دینے لگتی، مگر وہ ان گلیوں سے باغی تھا۔ ویسے بھی ان گلیوں میں موت پہرے پر بیٹھی اونگتی رہتی، ہر آہٹ پہ چکنا ہو کے جھپٹتی۔ وہ اپنی رائفل کو کندھے پر اعزاز کی طرح ٹانگے بالوں میں ہاتھ چلاتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ سکھوں کے وقت سے قائم یہ گاؤں ابھی تک رام پور کے نام سے جانا جاتا۔ اونچے دلانوں اور محرابوں والی پختہ حویلیاں، اونچے مکانات، چوراہوں پر جگہ جگہ بدھا کی مورتیوں کے لیے بنے سنگھاسن، ہر نکڑ پر دیواروں میں بنائے گئے محرابی خانے اور ان کے اندر پڑے بوسیدہ سنگی دیے، گاؤں کے سرے پر بنا چوپال اور قبرستان کو جاتے راستے پر موجود گدھ جو صدیوں سے یوں ہی چپ چاپ دم سادے کھڑا ہر فانی شخص کو کندھوں پر رخصت ہوتے دیکھتا۔ وہ رک کے آسمان تکنے لگا، جہاں بادل برسنے کو تیار کھڑا تھا۔ وہ چوکنا ہوا، گلی میں بے ہنگم قدموں کی تاپ سنائی دی۔ وہ اپنی رائفل کو کندھے سے اتار کر سیدھے رخ کرتے ہوئے دبے پاؤں گلی میں گھسا۔ نیم تاریک گلی سنسان سی تھی، بس پازیب کی ہلکی سی چھن چھن۔ اس نے گھوڑا چڑھایا، انگلی ٹریگر پر متوازن کی، نال سے چمٹی آنکھ کو سیاہ چادر کا پہلو نظر آیا اور سیدھا ہوا۔ بادل زور سے گرجا، سیاہ چادر اب پوری رفتار سے اس کی جانب بڑھی۔ کیا وہ لڑکی ہے؟ ہاں، وہ لڑکی ہی تھی جو بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی اور اس کی جانب آئی اور پازیب کی چھن چھن کرتے ہوئے آگے سے گزر گئی۔ وہ اس افراتفری پر حیران ہوتا مڑ کر دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی پکی حویلی کی بیرونی دیواروں میں بنے خالی حصوں میں ایک طرف مڑ گئی تو وہ سیدھا ہوا اور طفیل بھٹی کا کتا پورے رام پور کی تیزی لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ لمحہ ضائع کیے بنا مڑا اور بھاگنے لگا۔ دریاؤں سا پانی بہانا شروع کر دیا۔ وہ گرتا پڑتا پکی حویلی کی بیرونی دیوار میں بنے خالی حصے میں جا بھونکتا بھاگتا رہا۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکا، سانس درست کی، اٹھا تو نظر سامنے کھڑی سیاہ چادر میں لپٹی کینہ توز نظروں سے
घूरती लड़की पर पड़ी। ए वही ख्वाह मुख्वाह का डर, भट्टी का कुत्ता बस गरजता है, बरसता नहीं। खुश्क होंठों पर जुबान फेरता वो अपनी उरिया हुई मर्दानगी पर लफ्जों की चादर चढ़ाने लगा। वो तंजन मुस्कुराई। घबरा मत, मेरे अलावा किसी ने नहीं देखा। वैसे इस राइफल से रंग बिरंगा पानी निकलता होगा ना? मेरे भतीजे के पास भी है ये खिलौना। वो राज हंस सी गर्दन उठाए मुड़ी, हवाओं से अपनी रथ को एड़ लगाई और हर रफ्तार को मात हुई। स्याह चादर सर से ढक गई। कुछ पीतल सा चमका था, सोने सा सुनहरी। वो अपनी आस्तीनें मोड़ता साकत हुआ, जबकि वो मोहतात रफ्त ने अपनी हंसी में से किसी नए सुर का इजाफा किया। वो तेजी से इस गार नुमा हिस्से से खुद को जुदा करती गई। इसकी पाजेब के छन छन में किसी दूर दराज की चरागाहें में चारा काटती दरांती से सब्जे में लहर पैदा करती दोशीज़ा के रसीले लोक गाने जैसी अलिफ लैलवी दास्तान छुपी थी। रिफ़त ने किसी सामय की तरह अपनी समात इस दास्तान की तरफ मोड़ दी। मियाँ जी, मैं आज एक गल बताऊं, ये खानों का मूसा मरेगा मेरे हाथ से। कल फिर इसने चंदू को लोहे की जंजीरों से मारा है। मुझे कसम है आपकी पगड़ी की। वो मुझे कहीं मिल गया तो खान साहब ढूंढते ही रहेंगे इसे। मैंने इसकी नाक अपने हाथों से ना काटी तो कमी कहना मुझे। तारिक चौधरी की आवाज सारी हवेली के कोने में छांटती फिरती रही। वो आपा जी के कमरे में खड़े इस गैस से बोलता कि हवेली में मौजूद हर नफ्स इसकी आवाज के गजब को पहुंच जाता। खुली राहदारियों से परे कदरे अलग थलग सहन के हिस्से में जमे इस पीपल के नीचे झूले के गिर्द जमा सब लड़कियों ने इस आवाज तकरीरी अंदाज को सुनते ही अजब कड़वे से मुंह बना लिए। खुदा की मार, इस मूसा के जिक्र से जाने कब जान छूटेगी हमारी समातों की। सबकी खामोशी के बरअक्स शीरी ने तलखी से तबसरा किया। जन्नत आहिस्ता होते झूले को पांव के दबाव से जरा तेज किया और हाथ में पकड़ा भुट्टा खाने लगी। अप्रैल के दिनों में ठंडी हवाएं चलती हैं तो वो दोनों शाद रहती, मुतमईन, अपने आप में मगन। मगर जैसे ही लू चलना शुरू होती तो वो भी हर वक्त तपी रहती। आजकल इसकी खुशी के दिन चल रहे थे। पीपल की जाने किस शाख पर बैठी पत्तों में छुपी कोयल कूक रही थी। वो सर उठाकर देखने लगी। गुलहरियां पीपल से हवेली के मुंडेरों को फलांग रही थी। लड़कियां जोशो खरोश से मूसा खान के लिए के लत्ते ले रही थी। वो बदमजा होकर उठ आई। वैसे भी इसकी हमजाद तो वहां थी ही नहीं। मेरा शेर पुत्र किथे घूम रहा है? मियाँ जी ने इसका नीला आंचल देखते ही बाहें वाह कर दी तो वो जूती घसीटती आपा जी के कमरे में आई। अब मियाँ जी से लिपट कर बैठी थी और मुमानियां बात बेबात कमरे के चक्कर काट रही थी कि इधर इसके मुंह से कुछ निकला, उधर इनकी शामत आई। तारिक मूसा को भोले अपनी सुर्ख आंखें इस पर गाड़े बैठा था। इसने मियाँ जी से नजरें बचाकर इसको मुंह भी चढ़ाया, मगर वो वैसा ही मुतमईन बैठा रहा तो वो उकता कर उठ आई। अब आखिरी ठिकाना छत पर ही था। इसने अपनी किताब और पानी का बड़ा कटोरा लिया और छत पर आ गई। नीलमा कोने में पीपल के साए में बैठी रट्टे लगा रही थी। कटोरा मुंडेर पर रखा और दुपट्टे से हाथ पूंछती बैरूनी बाड़ की जानिब आई। साथ वाले घर में झांक कर देखा, सारे में खामोशी छाई थी। अलबत्ता छत पर बैठा गुड्डू कंचे खेल रहा था। ये दुश्मनी बिना बचपन तन्हा कर देती है। वो सर झटक कर नीलमा के पास चली आई। अभी इसे किताब खोले कुछ ही देर गुजरी थी कि मुंडेर पर गुड्डू का सर नजर आया। जन्नत बाजी, जन्नत बाजी, इधर आओ, एक गल करनी है। वो सुस्ती से उठी। क्या है? गजब हो गया जन्नत बाजी,
رامپور وچ قیامت آنے والی ہے، مت نہ مار گل بتا مجھے۔ ادھر دیکھو، گڈو نے سر کے اشارے سے اپنے گھر سے اگلے گھر کی چھت کی جانب اشارہ کیا۔ جنت نے لاپرواہی سے دیکھا، ارے یہ تو وہی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تجھے پتا ہے اس طفیل بھٹی کے کتے نے اس گبرو کی کیسی دوڑ لگوائی؟ توبہ ایسی بزدلی! ویسے یہ ہے کون؟ صاحب جان کا کیا لگتا ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر منڈیر پر کوہنیاں جمائے سیاہ لباس میں ملبوس اس شاندار لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ موسیٰ خان ہے، صاحب جان کا بھتیجا۔ تیرا بڑا پوچھ رہا تھا، وہ تو میں ہی اس کا شدائی ہوں، اور کوئی ہوتا نا تو اس بات پر 3-4 قتل تو ہو ہی چکے ہوتے۔ یہ ہے موسیٰ خان؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، آنکھیں بھی پھیلائیں۔ ہاں 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 نا جنت باجی تو کہاں ملی تھی اسے؟ جنت ہنسنے لگی، یہ ہے موسیٰ جس نے ہمارے شیروں کو شکار بھلایا ہوا ہے۔ ارے یہ تو طفیل کے کتوں سے ڈر کے وہ بھاگا کہ مینوں بھی شرم آ گئی۔ سارا پنڈ جانتا ہے کہ موسیٰ اگر کسی سے ڈرتا ہے کہ وہ طفیل دا کتا ہی ہے۔ تسی بتاؤ اسے کیا کہوں؟ میرا سالا گڈو جھنجھلا کے بولا، کیا کہتا ہے؟ پہلے پوچھ رہا تھا کہ یہ تمہارے کس مامے کی بیٹی ہے؟ میں بولا خالہ سریا کی ہے۔ خالہ جی کے فوت ہونے پر نانا جی ادھر ہی لے آئے تھے۔ پھر بولا نام بتا۔ میں نے کہا جنت فاطمہ۔ کہنے لگا جنت فاطمہ سے کہنا۔ خانزہ ذرا شم، اب بول اسے کیا کہوں؟ تو نے اسے کیا بولنا ہے تو میں ہی تجھے بولتی ہوں۔ او بے غیرت، شرم نہیں آئی بہن کو دشمن کا پیغام لا کے دیتے ہوئے؟ اور اسے بھی جا کے کہہ دے کہ اس نے جو بھی مجھے کہا ہے اس کا بدلہ میرے بھائی جلد ہی چکائیں گے۔ ہاں، کسی کی ماں بہن کو گالی دیتے شرم نہیں آتی؟ صاحب جان کی چھت پر نہ ہوتا تو اب تک کفن میں لپٹا چارپائی پر پڑا ہوا نظر آتا۔ وہ جوش میں اتنا اونچا ضرور بولی کہ آسانی سن لے، اور اس نے سن بھی لیا۔ سر جھٹک کر مسکرایا بھی۔ گڈو نے شرمندہ سا ہو کر موسیٰ کو دیکھا۔ نیلما جلدی سے اٹھ کر آئی، پھر موسیٰ کو دیکھتے ہی زرد پڑتے رنگ کے ساتھ اسے نیچے لے جانے لگی۔ گڈو نے زبان بند رکھنے کی قسم کھائی اور ان دونوں نے کسی کو نہ بتانے کی۔ آٹا پیسنے والی چکی کی مخصوص ٹک ٹک نے برگد پر بیٹھے بگلوں کی قطار کے ساتھ مل کر ایک ساز تر بجایا، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو شرر بارسا دیکھتے ہوئے مخالف سمتوں کو چل دیے۔ او جگہ ماریا بوڑ دی چھاویں تے من ریت بجھ گئی جگیا، اوٹر پردیس گیو۔ چاچے اسماعیل کی آواز سے اس کچی سڑک سے اٹھنے والی مٹی کے دوش پر سارے میں پھیل رہی تھی۔ چاچا تان لگاتا تو ساتھ میں گھوڑے کی باگ کو ڈھیلا کر کے جھٹکا دیتا، اور گھوڑا تانگے کو کھینچتا ہوا منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ وہ مٹی سے بچنے کے لیے ناک تک سیاہ چادر کھینچ کے بیٹھی تھی۔ ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر کے چاچے سے بولی، چاچا جی آج ہمیں مشرقی دروازے سے حویلی لے کر جاؤ نا، ان لوگوں کا تو بچپن یہیں گزرا ہے، مگر میں تے کبھی اس طرف نہیں گئی۔ جنت کے کہنے پر سب لڑکیوں نے اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ رامپور کے 2 دروازے تھے، مشرقی اور مغربی۔ غربی جانب چوہدریوں کی حویلی اور گھات تھی، جبکہ مشرقی جانب خانوں کی حویلی تھی۔ اسماعیل چاچا انہیں مغربی دروازے سے ہی کالج لاتے لے جاتے تھے، جو کہ قریبی حصے میں تھا۔ نہ دھیے، نہ یہ گل نہ کر، زہر بھاویں چٹکی ہی کیوں نہ ہووے، زہر ہی ہوندا ہے۔ بے وقوفی بھاویں ایک لمحے دی ہووے، او کسی گل دا نتیجہ بدل سکدی ہے۔ تم لوگوں کو ادھر سے لے جاؤں تو کل چوہدری کو کیا منہ دکھاؤں؟ چوہدری ظفر نے تے میری سنگی تے
نوں رکھ کے تم لوگوں کو میرے ساتھ بھیجتا ہے؟ اوہو چاچا، اتنی دوپہر کو چوپال خالی پڑا ہوگا تے گلیاں بھی تسی سانو لے جاؤ نا، ظفر پاجی سے گل میں خود کر لوں گی۔ شیریں تو بھی کہہ دینا۔ وہ شیریں سے بولی، لہجے میں اصلی تمکنت تھی۔ جانے کیوں آج دل کر رہا تھا کہ وہ اس خوبصورت تصویر کو دوسرے رخ سے بھی دیکھے۔ اسماعیل چاچا نے گھوڑے کو ہنٹر لگایا اور وہ سر پٹ مشرقی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اب سب لڑکیاں دل و جان سے متوجہ ہوئیں۔ چوپال واقعی خالی پڑا تھا۔ چاچے کی کچھ سانسیں بحال ہوئیں۔ وہ ہلکی رفتار تانگا چلا رہا تھا۔ نیلما، شیریں اور بشرا یاد کر رہی تھی، وہ دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ہے، وہ دیکھو کتنا بد رنگ ہو گیا ہے، جیسی یادیں۔ او پیری پیندا بابو جی، آج شاہی سواری ادھر آئیے، خیر تے ہے بابا جی۔ چائے خانے کے چھپر کے بانس سے تقریباً جھولتا ہرمن سنگھ اسماعیل کو دیکھتے ہی للکار کے بولا۔ چاچا اسماعیل کے ہاتھ کپ کپائے، ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا، پشت کیے۔ چائے پیتے موسیٰ نے ذرا کی ذرا گردن گھما کے دیکھی۔ چائے خانے میں بجنے والا پشتو گانا کہیں دور سے مدھم سی کان پڑی آواز جیسا لگنے لگا۔ وہ اٹھا، شیریں نے سہم کر چاچے کی قمیض کا دامن پیچھے سے پکڑ لیا۔ تانگا روک ذرا۔ وہ آستین آتا تانگے تک آیا۔ کوئی اندھا بھی ہوتا تو جنت پر نیزے سی گڑی اس کی نظروں کی نوک جانچ لیتا۔ چاچا، تانگا مت روکنا، جنت نے نیلما کی کوہنی دبانے کے باوجود تمکنت و تحکم سے کہہ ڈالا۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تانگا نہ روکنے کا مطلب جانتا ہے؟ چاچے کی پسینے سے قمیض رنگ بدل گئی۔ اگر روک ڈالا تو جھوٹی موٹی تے میں خود اٹھا ڈالوں۔ وہ آنکھ نہ چھپکتی تھی، مقابلے کی ٹھنی ہوئی تھی۔ ہرمن سنگھ کا نمک جوش مارنے لگا۔ اے بی بی، وہ انگلی اٹھا کر بولنے لگا، تو چپ رہ، میں کمینوں کے منہ نہیں لگتی، اور یہ انگلی بھی نیچے رکھ ورنہ ساری زندگی 4 انگلیوں سے گزارا کرنا پڑے گا۔ تو چل چاچا۔ موسیٰ کا کہکہا درختوں میں چھپے پرندے اڑا دینے والا تھا۔ خانزا زارشین بی بی، وہ ہاتھ سے جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ تانگا آگے بڑھا۔ جنت نے مڑ کر دیکھا، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا رہی تھی، مسکرا کر لڑکیوں سے رازداری کے وعدے لے رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کے راز بھی نا۔ آم کے باغ میں درختوں پہ آیا بور اب چھوٹی چھوٹی کچی کیریوں میں بدل رہا تھا۔ فضا بھی ترش ہوئی تھی۔ کوئل کسی ریکارڈ کی طرح سارا دن کوکتے نہ تھکتی۔ باغوں کے رکھوالے آوازیں لگاتے، ہنچن ہنچن، ہرر ہرر۔ بچوں کے گال اور تھوڑیاں کچے آم کا پانی لگنے سے داغدار ہو رہی تھیں، اور لڑکیوں کی اوڑھنیاں رنگ سبز ہی نظر آتی۔ وہ صبح سے باغ میں جانے کو مچل رہی تھی۔ میاں جی نے روک دیا تو اس بات پر اڑ گئی، آج جاؤں گی ورنہ کبھی کچھ نہ کھاؤں گی۔ سپہر کو طارق ڈیرے سے آیا، ستون سے ٹیک لگائے، منہ پھلائے اسے بیٹھے دیکھا تو گاڑی نکال لایا۔ لڑکیوں نے جوتیاں پھینک خصے پھنسا کر خود کو پجاروں میں بھر لیا۔ وہ کلثوم کے ہاتھ میں ٹوکری پکڑا کر اس سے آگے نکل رہی تھی، جب پھاٹک پر گڈو مل گیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے مل، وہ رو دینے کو تھا تو کیا بولا اسے؟ اس نے دماغ میں بڑھ بڑھ جلتی آگ کو منہ کا راستہ دکھایا۔ کسی کو بتایا تو وہ بھی مارا جائے گا، اور تو بھی۔ اس سے کہنا میں دشمن کی لاش بھی پھلانگ کے نہ گزروں، کجا کے اس کے ساتھ قبر ہی بنا لوں۔ وہ چٹیا لہراتی آگے بڑھ گئی۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، تے کون دلاں دیا جانے ہو۔ آج باغ سے پھل اتر رہا تھا، مزارے بھاگم بھاگ پھل اتار اور سمیٹ رہے تھے۔ میاں جی جنت کے کہنے پر 3 درخت لڑکیوں کو دے رکھے تھے۔ آج وہ کنیزوں کے ساتھ اپنے درخت دیکھ رہی تھی۔
जन्नत परेशान नहीं मगर उलझी हुई थी। मूसा ने गुड्डू को परेशान कर रखा था। वो हर दूसरे दिन रोता हुआ इसका कोई पैगाम ले आता। जन्नत अब फट पड़ने के करीब थी। नीलमा सदा की डरपोक, वो इसे खामोश असबाक पढ़ाती, जबकि वो अड़ियल चौधराइन थी, जो कहती फिर इसके वास्ते सुई के नाके से भी गुजर जाती। वो नंगे पांव चलते हुए बाग के आखिरी कोने तक चली आई। आगे पक्का नाला था, फिर खानों का, लीमू और माल्टों का बाग। वो आम के दरख्त का घूम के जायजा ले रही थी जब कोई शय ठक से कमर पर लगी। वो तैश से मुड़ी और इब्ने ढीठ एक लीमू के पौधे के पास पुश्त पर बाजू बांधे मुस्कुरा रहा था। तू चाहता क्या है? वो स्याह चादर को गाल पे फैला कर फुंकारी। तो क्या सुनना चाहती है? वो घूरी, वो मुस्कुराया। अगर तू ये समझती है कि मैं मर मिटा हूं तुझ पर, तो अपनी ये गलत फहमी दूर कर ले। मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि इस स्याह चादर के पीछे सोने सा क्या चमकता है। वो हनूज मुस्कुरा रहा था। तू मरेगा। न जाने ये तबसरा था या डरावा। ले फिर, मैं मर गया। वो रुकी, वो तेजी से पलटी। कुछ देर रुकती तो दुश्मन की जीत यकीनी थी। एक कांटा एड़ी में घुसता इसकी राह रोक गया। वो कराह कर नीचे बैठी। लम्हों में नाले के इस पार आया था। इस जगह गाय भैंसे घुस जाने पर 3-4 कत्ल हो जाएं। घुटनों के बल बैठकर इसका कांटा खींचा तो या तो तू पदाइशी सर फिरा है या खुदकुशी का इरादा किए बैठा है। वो कहे बिना न रह सकी। तुझे क्या लगता है? वो पूछे बिना न रह सका। निगाहें इस पर जमी थी। अगली जुमेरात हिजवेरी शाह का मेला है। सारे चौधरियों के सामने आके हरी कांच की चूड़ियां मुझे दे जा। जहां बुलाएगा आऊंगी। मैं भी ते देखूं अब बर्फ की धरती पर सूरज चमकता कैसा लगता है। ले फिर, बजा बचा ले चौधरियों को अब। न तेरा खून निकले न इनका। इसकी मुस्कुराहट सिमटी। बड़ी कीमत लगाई है 5 मिनट की। किस चांद को तलवार की नोक पर सजा दिया है अपने 15 मिनट के लिए। वो तहज़ी करते हुए मुड़ गई। वो मुस्कुरा कर उड़ता हुआ नाले के दूसरे पार गया। तुझे क्या लगता है वो आएगा? नीलमा लोगों में रास्ता बनाती इसके साथ चल रही थी। मेले में जोरों का रश था। फिर आज तारिक ही काम आया। बाकी लड़कियां इधर उधर घूम रही थी। इनके साथ गुड्डू और जफर भाई का कामी था। तारिक जन्नत के पीछे पीछे था। साथ 4 असला बरदार भी थे। नीलमा इनके कान में घुसी। बताना, वो मरेगा कमीना। दिलकश सा मुस्कुराई थी। नीलमा ने दहल कर देखा। तो क्या चाहती है? बस इसकी सुनहरी आंखों को करीब से देखना चाहती हूँ। जानती है, मैंने आंखों का ऐसा रंग पहले कभी नहीं देखा। जैसे जैसे कि पकी हुई गंदुम, या फिर पीतल का थाल, या फिर जन्नत वो कायल है। जन्नत वो कातिल है। दुश्मन है हमारा। फूफा जी, शर्जील भाई और जाने कितने मज़ारे। तो किस राह पर चलना चाह रही है? नीलमा जैसे बेबस हो गई। वो चुपचाप चलती रही। ठेलों पर पड़ी चीज़ों को इन हमाक से तकती रही। अगर वो आ गया तो मिलने जाएगी इससे? जाऊंगी, इसने कंधे झटक कर कहा। मतलब तू सोच बैठी है? मेरे सोचने से कुछ नहीं होता। या तो तेरा ये तायाजाद सिरे से गायब होता। वो तारिक के जल्दी जल्दी इनके सर पर पहुंचने पर बोली। चूड़ियों के स्टॉल पर आके रुकी थी। चूड़ियों के स्टॉल पर आके रुकी थी। एक लड़का तेजी से इसकी जानिब आया और चूड़ियां दिखाने लगा। वो बेतौजीही से इधर उधर देख रही थी। तारिक इसे कभी ये दिखाता तो कभी वो। लड़का यकायक एक सब्ज कांच का गुच्छा इसके हाथ में तकरीबन थमाते हुए बोला। बाजी, ये देखिए, ये रंग ते बना ही तो हाडे वास्ते वे। पहन के ता देखो। इस वक्त एक सफेद रंग घोड़ा हिनहिनाता हुआ करीब से
लोगों को रौंदता हुआ गुजरा। अजब चीखो पुकार मच गई। कोई बोला, ओ बच के, मूसा जान का घोड़ा भाग गया। वो चौंक कर पलटी। वो गोली की रफ्तार से इधर आ रहा था। दाएं जानिब मुड़ते मुड़ते वो ठग से इससे टकराया। सब चौंक के देखने लगे। वो घुटनों के बल जमीन पर था। अजब अफरा तफरी में बोला, ये चूड़ियां आपकी हैं। इसने जन्नत के हाथ में पकड़ी सब चूड़ियां इसके सामने की और मबहूत सी रह गई। मूसा ने इसका हाथ पकड़कर चूड़ियां इस पर धरी और वैसे ही अफरा तफरी से घोड़े के पीछे भाग गया। सब लम्हों में हुआ था। सब समझ में आने पर वो मुस्कुराई थी। बेइंतहा दिलकश चूड़ियां लेकर मुड़ी। ये कितने की हैं? हो गया। लड़के ने हाथ से इशारा किया। इसने चूड़ियां किसी मता की तरह समेटी और आगे बढ़ गई। जन्नत, तू ना जाना। नीलमा का दिल पहाड़ चढ़ती चोटी के कदमों सा डगमगा रहा था। तू रोकना, रोकना। जन्नत का दिल पहाड़ के पार की दुनिया को तस्खीर कर लेने के जोश में उछल रहा था। इसने आंखों में काजल की धार फेरी और नीम तारीकी में इस मुनकिश आईने में खुद को देखा। जफर पाजी को पता चल गया तो छोड़ेगा नहीं वो हमें। किसी को क्या पता चलेगा? जन्नत ने स्याह चादर ओढ़ी। मैंने जुबान दी थी इसे। नीलमा का बाजू पकड़कर दबे पांव बाहर निकली। दिल के गुनाह जुबान पर ना डाल। पंखों की खड़खड़ाहट ने दबी दबी खामोशी को साज होने से बचा लिया। वो पिछले दरवाजे तक आई। 13वीं के चांद ने हर शय पर अपना रंग बिखेर दिया था। सारे गांव में कुत्ते भौंकने और गीदड़ों के गुर्राने की आवाजें चकरा रही थीं। 12:15 के करीब वो बरगद के दरख्त के पास पहुंची। कदमों की चाप सुनकर वो पलटा। स्याह शलवार कमीज आस्तीन मोड़े, माथे का पसीना साफ करते हुए वो इस तक आया। पक्की चौधराइन निकली हो। तुझे क्या लगता था चौधराइन मुकर जाएगी? वो स्याह चादर का कोना दांत में दबा कर बोली। वो सर झटक के मुस्कुराया। आलता के ना। वो बरगद के गिर्द बने ईंटों के हिसार की तरफ इशारा करके बोला। आलता के ना मतलब? इधर बैठो। वो वजाहत करने लगा। वो संभल के बैठ गई और कुछ फासले पर बैठा। अच्छा, फिर जादोजार शीम का क्या मतलब हुआ? वो बगौर इसे देखने लगा। बचपन में जब कभी मैं कोहाट से इधर आता तो साहिब जान से कहानियां सुनता, क्योंकि मेरे माँ बाप हम बहन भाइयों को सिर्फ हदीसें ही सुनाते थे। कहानियां तो साहिब जान सुनाती हैं। हर कहानी मुझे हैरान करती। भला ऐसे कैसे हो सकता था कि एक शहजादी बरसों से किले में जादू से सो रही है और शहजादे के आने पर हर जादू आपों रात टूट जाता? एक दिन मैंने साहिब जान से पूछ लिया, हर कहानी में मोहब्बत जरूर होती है, किसी भी रूप में, और हर मोहब्बत की एक पहेली जरूर होती है। पहेली? समझ लो, कोई तिलिस्म या मंतर या कोई मनाजात कहानी को आगे बढ़ाता रहता है। तो जन्नत फातिमा, तू समझ ले कि हमारी मोहब्बत की पहेली इसी जुमले में है। मतलब बता दिया तो तिलिस्म टूट जाएगा। अगर मेरा कोई भरा किसी खानजादे के लिए मोहब्बत का लफ्ज बोले तो तू क्या करेगा? कोई चौधरी किसी खानजादी को इतना चाहे तो जितना ये खानजादा इस चौधराइन को चाहता है। जन्नत इसके यकीन पर बर्फ सी हो गई। चाँद ने इस गंदम सी आंखों वाले की बलाएं ली थी, जिसने इस मुंह जोर लड़की को चुप लगा दी थी। वैसे पक्की हवेली वाले मोहब्बत नहीं करते। पक्की हवेली वाले मोहब्बत के बगैर यहाँ तक चले आए हैं। खुद सोच, मोहब्बत हो गई तो कयामत हो जाएगी। दोनों ने कुछ लम्हे रुक कर एक दूजे को देखा। इतनी हिम्मत कि तहरीर पठान से सीने में सांस भरकर पहल कर दी। फिर कब मिलेगी? शक्ल देखी है तूने अपनी? हाँ, वो हूं वाले अंदाज में बोली। पढ़ती वढ़ती भी है या बस जुबान की धार तेज कर रखी है तूने? वो मुस्कुराई तो वो गोया वो जानने जा रहा था। कॉलेज जाती हूँ,
अगले महीने 14 पूरी। तो बता, तू भी कुछ करता है या बस हाथ ही चलाता है गरीबों पर? कुछ नहीं करता, बस हाथ चलाता हूँ मुतकब्बिरों पे। मूसा की मुस्कुराहट पर इसका माथा शिकन ज़दा हुआ। गुस्से से उठी। अभी 2 मिनट हैं तेरे 15 मिनट में से। तू तो 5 मिनट कह रहा था इस दिन। फिर कब मिलेगी? चल रहन दे, तू और मैं नहीं चल सकते। वो कहकर चादर दुरुस्त करने लगी। कुछ सोना फिर से चमका। मूसा जवाब देना भूल गया। सर उठाए इसे देखता रहा। वो मुड़ी तो बेचैनी से उठा। कुछ कदम वो रुकी। पुरानी हवेली में बुत को मिले तो ये स्याह रंग ना चढ़ाना। बेचारे चंद की सारी मेहनत जाया कर देता है। वो लम्हों में फैसले करती आगे कदम बढ़ा गई। और वो चंगेज खां के पोते की नस्ल का लड़का वापस वहीं बैठ गया था। चांद इसकी मुस्कुराहट पर मुतफक्किर हुआ। परांदे को आखिरी बल देकर इसने खराशों से भरे आईने में खुद को देखा, जैसे कोई संदल से तराशी मूरत। अलबत्ता चेहरे पर उम्र से मैल खाता बांकपन कहीं ना था। एक रगड़ सी थी, वक्त की, हालत की रगड़, हालात की रगड़। होंठों को गुलाबी डिबिया में लपेटे रंग ने मजीद गुलाबी करके दो चारपाइयों के सहन में चली आई। माथा रगड़ता नींद दराज सा हुक्का पी रहा था। अम्मा उपलों को तंदूर में तरतीब से रख रही थी। अब्बे ने हाथ के इशारे से इसे बुलाया। वो पायंती पे टिक गई। क्या कहता है वो? अब्बे का इशारा वो लम्हों में समझी। कहता है, मैं जिम्मेदार हूँ। फसल हाथ से उगाता और हाथ से काटता हूँ। जो पक के खुद गिर जाए इसे अपने गोदाम में नहीं रखता। तो दिल में कैसे रख सकता हूँ? जिस दिन कोई खड़ी फसल सी मिल गई ना, ते फिर ओ चौधरियों की क्यों ना होवे, अपने हाथों काटूंगा। मैं भी सोचा चल कोई गल नहीं। गुलबाज जान देता है और रोकड़े भी। खैर इस करेले को क्यों मुंह लगाऊं? ले, ए कोई गल हुई? सारा पैसा ते इस शेर दे धाने विच है। जमीनों, मुर्गी फार्म, मछली फार्म और बाकी सारे कारोबार सब दी कमाई अपनी जेब में रखता है। मैनू ते सब पता है, एक कदम पीछे चलता हूँ इसके। तू किसी और तरह इसे बुला लेना इस मोहल्ले में तो समझ पूरा रामपुर खिलाएगी कसम नाल। वो बाप था जो बेटी को दिन बदलने के नुस्खे बता रहा था। इस मोहल्ले का तकरीबन हर घर ही अपने बाप भाइयों से बड़ा था, जो पान सिगरेट मुर्ग मुसल्लम खाते अपनी बेटियों के बल चौधरियों और खानों को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहे थे। संदली उठी। अब्बा, तू कहता है तो एक बारी फिर कोशिश कर लेती हूँ। ये मूसा वीना मेरी नक से नक्सीर निकलवाएगा, तो देख लें। वो बात मुकम्मल करके दरवाज़ा पार कर गई। वलायत खान बंगश और मोहम्मद अली चौधरी दुश्मनी की वजह भी भूल चुके थे, मगर कत्ल फिर भी होते थे। जहाँ किसका जिसका वार चलता वो चला जाता, फिर दूसरे का वार चलता तो वो पहले का दुगना होता। ना किसी ने गुमान किया ना तदबीर, मगर इन पत्थर दिलों के दरमियान एक बनफशी फूल खिल उठा था। खानों और चौधरियों के दो मुंह जोर हर बुत को पुरानी हवेली में जमीन खोद खोद कर दुश्मनी के बीज रामपुर की जमीन जमीन के सीने से निकालते। अगले बुध फिर जमीन वैसे ही भरी होती, मगर वो दोनों ना थकते। एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते। दोनों बुध की हर रात सिर्फ 5 मिनट एक दूजे को देखते, किसी बात पे लड़ते और ये जा वो जा। रामपुर में कोई न जानता था कि इस बार की गंदुम के साथ इनके घरों में मोहब्बत का एक राज भी आया है। आपा जी कैरियों का अचार डाल चुकी। आपा जी कैरियों का अचार डाल चुकी और अब लीमू और सब्ज मिर्च की बारी थी। सब मुलाजमाएं भागम भाग मुख्तलिफ अशिया ऊपर नीचे ले जा रही थीं। आपा जी छत पे पीपल के साय के नीचे चारपाई धरे बैठी मुलाजमों को हिदायत दे रही थी। जन्नत आखिरी पेपर देकर आई तो कपड़े तब्दील करके ऊपर चली आई। बाकी सब लड़कियां भी आ गईं।
वो आपा जी की चारपाई पर लेट गई। सुखा ऊंची आवाज में तान लगाए बैठी थी, साथ ही साथ सारे मर्तबान धूप में रख रही थी। वो झटके से उठी, बैरूनी मंडेर की तरफ आई। वो साहिब जान की छत पर खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। वो मुस्कुराई, जाने दिल को कैसे पता चल जाता था इसकी आमद का। मूसा ने इशारे से पर्चे के मुतालिक पूछा। इसने हाथ खड़ा किया, ठीक हो गया। फिर हाथ से कहा, जाओ। इसे तरस आया था। वो सर्द इलाके का पठान गर्मी में ख्वार हो रहा था। वो हाथ में पकड़ा भुट्टा दिखाने लगा, जानता था इसे भुट्टा बहुत पसंद है। जवाबन इसने अपने पीछे इशारा किया, फिर कानों को हाथ लगाया। माफ कर दो बाबा और जाओ। मूसा ने अपने सीने पर हाथ रखा, यानी मैं खा लूं। वो इस बात पर हंसी दबाकर सर हिलाने लगी। हाँ, खा लो, उसने इशारे से कहा। कभी कभी वो यूं ही मोहब्बत दिखाता और कभी बे इंतहा खड़ूस हो जाता। जन्नत इसको समझ ना पाई। हाँ, जन्नत ने कभी इसे रियायत ना दी, कभी मीठा बोल के ना दिखाया। फिर भी वो इसे चाहे जाता। वो सही कहता था। वो हशाश बशाश ताज़ा दम हो के कमरे से बाहर निकला। विलायत बंगश अपने 6 बेटों 6 पोतों पोतियों की हमरा रामपुर में पथरीली हवेली के नाम से मशहूर इस हवेली में रहते थे। बहुत बड़ी हवेली के चारों तरफ कमरे ही कमरे थे। दाएं तरफ पत्थर की जालियों से एक मखसूस हिस्सा करके वहां खुला बावर्ची खाना बनाया गया था। मर्दों के लिए लकड़ी के बड़े बड़े पीढ़े थे और आते तो वो मुलाजमाएं आगे कर देती, खा के उठते तो उठाकर बरामदों में सजा देती। वो पाँव की धमक पैदा करता हुआ आया और गुलशेर के साथ बैठ गया। संदली की खाना आगे रखने लगी। 7-8 लड़के बैठे तेज तेज पश्तों में कोई बात कर रहे थे। मूसा को जल्दी थी। 8 बज गए थे, जबकि 9:30 पर इसे पुरानी हवेली पहुंचना था। गुलशेर इसका चचा जाद तो था ही, मगर वो इसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। वो इसकी आस्तीन खींच कर मुतवज्जा कर रहा था। तूने वो चौधरियों की लड़की देखी जिसका जिक्र अरबाज कर रहा था? मूसा के हाथ रुके। निश्ता, निश्तजा, परेक दा रोड़र। इसे सख्त बुरा लगा था। नहीं, तुम छोड़ो मेरे भाई। नहीं छोड़ता, दरअसल वो सब जफर चौधरी की सबसे छोटी बेटी है, मुझे सुरैया ने बताया है। अभी वो बात कर ही रहा था कि चटाह की आवाज पर मूसा बेसाख्ता उछला। इसे लगा ये थप्पड़ इसे लगा है, मगर गुलजार लाला सुर्ख आंखें लिए गुलशेर को गिरेबान से पकड़कर उठा रहे थे। वहां बैठे सभी लड़के एक साथ उठे। तेरी मोरे ने ये नहीं बताया कि रिस्क खाते वक्त रब का नाम लेते हैं, कुफर का जिक्र नहीं करते, मुंह पलीद हो जाता है। फिर तो इन पलीदों का नाम भी कैसे ले रहा था, रिज्क सामने रखकर? हैरान सब हुए, मगर मूसा को ये बात कूड़े की तरह लगी। वो लहू लहान हो गया। इतनी नफरत! निवाला इसके हाथ से छूट गया। वो सुन सा वहीं बैठ गया। लोगों की दुश्मनियां होती हैं, मगर हमारी सिर्फ नफरत, सिर्फ नफरत। कोई इनका नाम भी ना ले, इस घर में नाम भी ना ले, वरना सांस के टुकड़े करेगा ये इस बंगश के, वरना सांस तक के टुकड़े करेगा ये बंगश इसके। गुलजार लाला आगे बढ़ गए। मूसा खान कोई औरत होता तो बैन करके रोता। इसने सर में उठती टीसों को आंखें मीच कर दबाया। मूसा, क्या आज पानी पे नहीं जाएगा? शहबाजी को कह दूं? हाँ, ठीक है। वो सर पांव लिपेटे खेस्ताने सरे शाम ही लेटा था। तो मुंह क्यों छुपा रहा है? मुंह तो गुलशेर को छुपाना चाहिए, मगर देख, वो तो सरमत के साथ मिलकर गामे से ताशबाजी लगा रहा है। गुलबाज ने इस बार खींच कर खेस उतारा। मूसा की नजरें घड़ी पर टिकी। 10 बज गए थे। वो करवट लेकर लेट गया। सर में शदीद दर्द था। लाला, ओ लाला, नश्ता सतर गई नम। मेरी बात सुन। जमाल इसका छोटा भाई था, जबकि खुशहाल बड़ा था।
وہ منجلا تھا، خوشحال کوہاٹ میں ہوتا تھا، وہ جنگلات کے محکمے میں اعلیٰ عہدے پر تھا، گاؤں کی دشمنیوں سے دور وہ آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا، جبکہ جمال ابھی 17ویں سال میں داخل ہوا تھا، وہ دشمنی سے خار کھاتا تھا، وہ صرف پشتو فلمیں دیکھنا چاہتا تھا، خاص طور پر صوبیہ خان کی۔ موسیٰ ظہیر خان کا وہ بیٹا تھا جسے ولایت خان بنگش مرد سمجھتے اور اپنا دایاں بازو مانتے تھے، کچھ معاملوں میں وہ حد سے زیادہ شفاق تھا، اور یہی شفافیت اسے ولایت خان کی نظر میں ممتاز کرتی تھی۔ کیا ہے؟ وہ کھیس کے اندر سے ہی بولا۔ کچھ پیسہ دو، ہم فلم دیکھے گی۔ ابھی چھوٹا تھا، موری کے ساتھ رہنے کی وجہ سے زبان زیادہ پشتو ہی تھی۔ زمرد اپنے پیسہ سے فلم لائی ہے، صوبیہ خان کی ام سے بولی، پیسہ لاؤ، دکھا لو۔ ذات زمرد لالا کی بات کر رہا تھا۔ موسیٰ نے بے دلی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جو ہاتھ نکلا وہ اس کو تھما دیا۔ گلباز چہل قدمی کو نکل گیا۔ موسیٰ پھر سے چادر اوڑھنے لگا، کروٹ بدل بدل کر تھک گیا، آنکھیں میچ میچ کر بھی دیکھ لیں، مگر نیند تھی کہ آنے کو نہ تھی۔ بستر پر لیٹے ابھی باقی پانچوں اسے دیکھنے لگے جو تیزی سے دروازے کی طرف کو بڑھا تھا۔ او بھائی، کدھر؟ کسی نے ہانک لگائی۔ ایک کام بھول گیا تھا۔ وہ سنسان گلیوں میں بھاگتے ہوئے ایک جگہ رکا، دیوار میں نصب دیا اکھاڑ کر پھر سے رفتار پکڑی، پیپل والی گلی میں دیے کو بمشکل سنبھالتا پرانی حویلی کی چھت تک پہنچا۔ ہر بار کی طرح ہاتھوں پر زخم آ گئے، پاؤں کی انگلیاں مڑی، سانس پھول گئی، مگر وہ پہنچ ہی گیا۔ وہ ہر بار کی طرح بوسیدہ سے گنبد پر پاؤں دھرے سمٹ کے بیٹھی تھی۔ سارے گاؤں میں ہو کا عالم تھا، پیپل کے پتے گھڑی گھڑی تالیاں پیٹتے، ان دنوں ان دونوں کے حوصلے کو داد دیتے۔ وہ پیچھے سے دھمک پیدا کرتا ہوا آیا، سامنے والے گنبد پہ بیٹھ گیا۔ 12 تو بجے نہیں، چل تیرا وقت بدل دوں، وہ اس کے رویے کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، یوں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پھر ہتھیلی اس کی ناک پر جمائی اور باقی پنجہ چہرے پر پھیلایا، پھر ہاتھ دائیں طرف گھمایا۔ جنت نے اس کا ہاتھ جھٹکا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں 11:30 بجے تک صرف تیری غیرت دیکھنے یہاں بیٹھی ہوں کہ کوئی لڑکی اپنا سب داؤ پر رکھ دے، یہاں تک آئے اور آگے والا اپنی اوقات دکھا دے۔ جنت، اور یہ بتانے بیٹھی تھی کہ اب کبھی ادھر آیا تے منہ توڑ دوں گی تیرا، اگر آج نہ بتاتی تے اگلے بدھ تو پھر آ جاتا۔ ہاں، شکل غائب کر یہاں سے اب، بات تو سن لے۔ وہ واپس مڑی، میری بات تو سن لے، دفع ہو یہاں سے۔ تو نہیں جانتی آج میں نے کیا محسوس کیا، مجھے کہانیاں نہ سنا۔ وہ تڑخی، کہانیاں سنانے والا ہوتا نا تو ابھی تک بیٹھی مجھ سے کہانیاں سن رہی ہوتی، پوری بات تو سن لے۔ ہاں سنا، احسان ہی کر ڈالا۔ موسیٰ نے اسے ساری بات منوانس بتائی، سننے کے بعد بولی، ہاں تو پھر؟ رنوت میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا۔ مجھے لگا ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، جب یہ لوگ دلوں کو اتنا ہی تنگ کیے بیٹھے ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں کہ تجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹتا پھروں۔ مجھے لگا جتنی جلدی ہو سکے میں تجھے واپس کر دوں چودھریوں کو۔ جنت، تجھے نہیں پتا مجھے کیسا لگا، میں مرنے کو ہوں، تو نہیں سمجھے گی۔ اچھا، تے ہن غیروں کے ڈر سے موسیٰ جنت کو چھوڑ دے گا؟ وہ پیپل کے پتوں میں آنکھیں گاڑ کے بولی، اسے دیکھ لیتی تو ہچکیاں گلا گھونٹ دیتی۔ موسیٰ کیا جانے کہ جنت نے گزرے 2 گھنٹے میں خود کو کیسا بنجر پایا ہے، موسیٰ کیا جانے کہ جنت نے انجانے خوف کو خود میں حلول ہوتے دیکھا ہے۔ موسیٰ نے تھک کر اسے دیکھا، کتنا کمزور ثابت ہو رہا تھا وہ اس لڑکی کے سامنے۔ یہ لے، جلدی میں یہی ہاتھ لگا تو میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا دیا، اس کے سامنے کیا، اگلے ہفتے کچھ اچھا لاؤں گا۔ جنت نے ہوں والے انداز میں سر جھٹکا۔ جنت نے دوپٹے کے پلو سے ایک دھاگا نکالا، یہ لے،
गुलशन ने आज शाम ही बना के भेजा था, ये ले। वो कलाई पे बांधने वाला खूबसूरत स्याह गंधा हुआ धागा। मूसा फिर से शर्मिंदा हुआ। दोनों हर बार एक दूजे को कुछ न कुछ जरूर देते। मूसा हर बार ही शर्मिंदा होता, क्योंकि जन्नत इसके लिए जो भी लाती वो बेहतरीन होता। कल टूट गया था। अच्छा किया तू ये ले आया मेरे लिए। कल परिंदों को बाजरा डालने वाला जो कटोरा था ना, वो टूट गया है। मूसा के घूरने पर वो गर्दन पीछे को ढलका के हंसी, और रामपुर के हर सहन में धरे चूल्हे ने खुद को सर्द होते पाया। मूसा ने धागा जेब में रखा और दीवार से छलांग लगा दी। मोहब्बत ने आज फिर हर फैसला अपने ही हाथ में रखा। पुजारी तो बस अमल करने वालों में से होते हैं। तंते, मुंडा वाकई चाहता है तुझे। नीलमा ने मान ही लिया। जन्नत ने खुद में शहद जैसी मीठी नहरें बहती देखी। मोहब्बत ना भी करता ना नीलमा। जन्नत ते इसके हौसले पर मर मिटी थी। बस एक गल है, वो हंसा ना करे। हंसता है ते अंदर से कोई जोर दे कर कहता है, तू मरेगी कमीनी। वो दोनों हंसी। बुशरा ने हाथ वाला पंखा रोक के इसके गुलनार चेहरे देखे। बाहर से जफरी पाजी के धाड़ने की आवाज पर वो बाहर को दौड़ी। वो सफीना भर जाई की चूड़ी पकड़े इन्हें दाएं बाएं झला रही थी। कमीनी जात, मेरे पुत्र को हाथ लगाया ते मैं नक न काट दूं। जन्नत के अंदर नफरत उमड़ी। मूसा पुरानी हवेली आया। पुरानी हवेली जन्नत की पक्की हवेली का ही एक खस्ता हिस्सा थी, जो कम आमदरोफ की वजह से पुरानी हवेली कहलाती थी। पक्की हवेली की सीढ़ियां चढ़कर अगर बाएं जाऊं तो पक्की हवेली, और दाएं जाऊं तो पुरानी हवेली। और ये बात कि पुरानी हवेली का कोई भी रुख न करता। जन्नत चल भाग चलते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। जन्नत गंग रह गई। क्या तू मेरी इतनी भी इज्जत नहीं करता? गल करने से पहले जरा सोच ही लेता। इतनी सी चाह भी नहीं रखता मेरी कि मुझे घर बसाने का सोचता। मूसा चुप सा हो गया। थक के गुंबद से सर टिकाया। वो नाराजी से पीपल की ओर देखती रही। साहिब जान कहा करती थी, मोहब्बत बंद गलियों वाला किला है। एक बार महसूर हो गए तो फिर जितना भी भाग लो, जान दीवारों में ही देनी पड़ेगी। कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत सोचने लगा हूँ। बड़ा सियाना ना बन तू। इतना सोचना होता तो पता होता ना कि मैनू इस गल से कितनी तकलीफ होवेगी। पर तू ना बड़ा मीसना है। तूने सोचा मन गई ते मौजा। इधर ले जावांगा पठानों में, कोहाट की तरफ, जहाँ ना बोली समझ में आएगी, ना खानों की, ना मकानों की, ते आपो आप मर खप जाएगी। पर मैं भी चौहदराइन हूँ, चौहदराइन। कोई कमी नहीं। तेरे सर दी कसम मर जावांगी इस पीपल की तरह। हर शय सह लूंगी, मगर तेरे नाल कहीं ना जाऊंगी जब तक जंज लेकर ना आए। ऐसी जंज जो 24 गांव देखें। कुछ आया समझ में? मूसा ने कानों पर हाथ धरे। कितना बोलती है तू? इसे सिर्फ यही बात काबिले एतराज लगी। जन्नत वाकई चुप हो गई। मैं सच्ची नाल बड़ा बोलती हूँ। अपने सर पर चपत लगाई। आपा जी कहती है, अगले घर इतना बोलेगी ना तो जूता उतार लेंगे वो सब। मूसा, वाकई? हाँ मूसा, वाकई। बड़ा ही कोई बदनसीब होगा जिसे सुनहरी की बजाय सुर्ख रंग पसंद होगा। दोनों ने एक दूजे को देखा और सच्ची हंसी पीपल को दान कर दी। वैसे मेरे लाला कहते हैं कि बंदा खुद को 2 जूते लगा ले, लेकिन चंद दिन बाद भी तो यही करना होता है। जन्नत इतना हंसी कि आंखों में से आंसू आ गए। मूसा ने जेब से कुछ निकाल कर जन्नत के सामने किया। वो पीतल की नफीस सी चूड़ियां थीं, जिन पर राजस्थानी काम इंतहाई बारीकी से था। मूसा की जन्नत, जन्नत का मूसा। जन्नत ने जवाबन कहते हुए पीपल का पत्ता इसके सामने किया। वो मुस्कुराया। पत्ते पे इन दोनों का नाम कढ़ा हुआ था। जन्नत फिर जीत गई। जन्नत ने इसे घूरा, मगर वो संजीदा था। जी दोस्तों,
آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے، اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔